ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد کے ٹاؤن شاہ لطیف آباد کے چیئرمین کے گھر پر سلنڈر کا دھماکہ۔ واقعے میں ٹاؤن چیئرمین اسامہ حفیظ کے بڑے بھائی جھلس گئے۔ انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی کو سول اسپتال کے برنس وارڈ میں طبی امداد جاری ہے۔ انہیں تشویشناک حالت کے پیش نظر کراچی منتقل کیا جائے گا۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں ٹریفک کے مسائل کم نہیں ہو سکے۔ شہر بھر کی شاہراہوں پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام روز کا معمول بن چکا ہے۔ شہری گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے نمائندہ 5 نیوز رضوان شیخ۔ حیدرآباد میں ٹریفک کا بڑھتا ہوا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ بڑھتے ہوئے ٹریفک آٹو رکشے، موٹر سائیکل، کار وغیرہ کی وجہ سے حیدرآباد شہر کے روڈوں پر ٹریفک جام رہنا روز کا معمول بن چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے اور غیر قانونی پارکنگ مافیا اور ٹھیلے پتھارے کی وجہ سے ٹریفک جام کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر عوام نے ٹریفک کا نظام نہ سدھرنے پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ جب سے میں پیدا ہوا اسی طرح دیکھ رہا ہوں میں 40 سال سے زیادہ عمر ہو گئی میری۔ کرنا چاہے تو گورنمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے، کوئی روڈوں کو چوڑا کریں، کٹنگ کریں، کوئی اس کی ایک دم ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، ٹریفک میں ذلیل ہو گئے ہیں ادھر۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں نا، ابھی میں یہاں سے نکلوں نا، یہاں سے اپنا یہ حیدر چونک گھما کے خالی میں باہر نکلوں گولڈ بلڈنگ تک، یہاں تک بھی مجھے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اتنی ٹریفک ہوگی یہاں پر۔ ہمارا مطالبہ اتنا ہی ہے یار، کم سے کم صحت صفائی رکھو یار، روڈ سیدھے کر دو۔ اور ہم نے وزیر اعلیٰ کو کیا بولنا ہے، اتنا ہی بولنا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ایس او سٹی محمد سمیع نے 5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روڈ جام ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ روڈ وہی ہیں اور ٹریفک دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل جناب، تھوڑا روڈ ہمارے وہی ہیں، شہر وہی ہے اور اسپیس اتنا ہے نہیں۔ ویکلز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جس میں چھوٹی ویکلز، موٹر سائیکلز ہیں، چنچی لوڈرز ہیں، رکشاز حد سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے شہر میں کنجیشن اکثر رہتا ہے۔ پھر یہ کہ ہماری ٹریفک پولیس تو بہت کوشش کر رہی ہے اور ہم لوگ کرتے آئے اور لگے رہتے ہیں روڈ کے اوپر، ہمارے جوان بھی، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ پلازاؤں، شاپنگ مالز اور دیگر جگہوں پر غیر قانونی پارکنگ مافیا کی وجہ سے بھی روڈ جام رہتے ہیں۔ روڈ پہ پلاننگ نہیں ہو پا رہی صحیح، اور پارکنگ روڈ پہ لوگ کرتے ہیں، ان کو صحیح طرح پارکنگ نہیں مل رہی ہے۔ پارکنگ ایریاز کی بڑی پرابلمز ہیں ہمارے پاس۔ حیدرآباد شہر کی عوام نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ٹریفک کے مسئلے کو سنجیدگی سے حل کیا جائے تاکہ عوام بآسانی روڈوں پر سفر کر سکے۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ رضوان شیخ، 5 نیوز، حیدرآباد۔ میرپور خاص سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ میں ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کی سماعت۔ ایف آئی آر اور تفتیش پر سابق پولیس افسران کی جانب پٹیشن دائر کر دی گئی۔ اٹارنی جنرل کی عدم پیشی پر عدالت برہم ہو گئی اور سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی۔ میرپور خاص سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ میں ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے کی جانب سے دائر ایف آئی آر اور تفتیش کے حوالے سے سابق سی آئی اے انچارج عنایت علی زرداری اور سابق ڈی آئی بی انچارج دانش بھٹی کی جانب سے دائر درخواست پر مختصر سماعت ہوئی۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے وکیل سجاد احمد چانڈیو نے بتایا کہ معزز عدالت نے ایف آئی اے، ایف آئی آر اور تفتیش پر اعتراضات پر سماعت میں ڈپٹی اٹارنی جنرل کی عدم حاضری پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اگلی سماعت پر پیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کیے۔ قصور کے نواحی علاقے منڈی عثمان والا میں دل خراش واقعہ پیش آیا۔ 8 سالہ بچہ بھٹا خشت پر آلو بھونتے ہوئے جل گیا۔ ایان علی نواحی آبادی 5 مرلہ اسکیم کا رہائشی تھا۔ بھٹا خشت پر آلو بھونتے ہوئے آگ کی زد میں آ گیا۔ اسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ جھنگ میں صنفی جرائم کی مؤثر تفتیش کے لیے پولیس افسران کی تربیتی ورکشاپس کا سلسلہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر راشد خان نے تفتیشی معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس افسران کو ضروری آگاہی فراہم کی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن 2 اوصاف صفدر واہلا اور انسپیکٹر لیگل طاہر فاروق بھی موجود تھے۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ضلع بھر کے تفتیشی افسران کو ضروری آگاہی دی جا رہی ہے۔ مقررین نے کہا کہ صنفی جرائم کی تفتیش میں خصوصی توجہ کے ساتھ پیشہ ورانہ مہارت کی ضرورت ہے تاکہ جرائم میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے۔
फैसला आबाद के शहरियों को सयाहत की जदीद सहूलियात फराहम कर दी गईं। अब शहरी डबल डेकर बस पर जिनाबाग से लालपुर गैलरिया तक शहर के 26 मकामात की सैर कर सकेंगे। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सलमान सामी। जी, फैसलाबाद के आम शहरी भी अब यूरोप वाली डबल डेकर बस के मज़े ले सकेंगे। ये बस जुम्मे को 3 बजे, हफ्ता और इतवार को 1 बजे फैसलाबाद की मशहूर 26 मकामात की सैर करवाएगी, जिसकी टिकट बच्चों के लिए 400, स्टूडेंट्स के लिए भी 400 और जबकि बड़ों के लिए 500 रुपये रखी गई है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी बताइएगा, डबल डेकर बस के फैसलाबाद में आम शहरी जो है इसके ऊपर सफ़र कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे शहरियों के लिए उठाया है। तो इसमें देखें कि जब पहले जो लोग बाहर से आते थे फैसलाबाद को घूमने, या जैसे हम लोग दूसरे शहरों में जाते हैं, लाहौर में जाते हैं, तो हमने वहाँ पे डिफरेंट जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करना होता है। तो हम अगर लोकल ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो फेयर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि अगर आप 10 मुकामात पे जाओगे 2, 4, 5 हज़ार रुपये तक आपके जो है ना वो खर्च हो जाते हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है ये फैसलाबाद के अंदर, इसमें डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो उसमें ये है कि जस्ट ये एक माइन्यूट अमाउंट है जो 500 रुपीज़ है, जिससे जो आम शहरी जो है वो पूरे के पूरे फैसलाबाद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो काफ़ी पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी खुश भी हैं। और सबसे मुनफरद बात इस बस में ये है कि इस पे ऊपर फैसलाबाद की मशहूर शाहराओं के जो है मशहूर मकामात के प्रिंट भी डिज़ाइन किए गए हैं, जो इस बस की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगा देती हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सांगला हिल के शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गुज़श्ता 4 दिहाइयों से किसी भी हुकूमत और ना ही इंतजामिया को सांगला हिल के मकीनों की हालत ज़ार पर तरस आया। लोग नहर किनारे लगे नलकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सांगला हिल से नुमाइंदा 5 न्यूज़ मियाँ ज़िया। जी मियाँ ज़िया, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पीने का साफ़ पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर सांगला हिल के शहरी इस नेमत से मुकम्मल तौर पर महरूम हैं। सांगला हिल में ज़ेरे ज़मीन पानी इंतहाई आलूदा हो चुका है और पानी में आर्सेनिक की मकदार में इजाफा हुआ है। मुज़रे सेहत और कसाफ़तों मिला पानी पीने से शहरी हेपेटाइटिस और दीगर मूज़ी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहर में साफ़ फरामी के लिए बिछाई गई पाइप लाइन्स बोसीदा और नकारा हो चुकी हैं, जिससे नहर किनारे लगे नलकों से लोग पानी लाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएं ताकि साफ़ पानी का दरीना मसला हल हो सके। जी शकरगढ़ करतारपुर में गोल्डन टेम्पल के संगे बुनियाद की सालगिरह की तकरीब नैया पुत्थर का इनेकाद किया गया। भारतीय सिख रहनुमा सरदार जगजीत सिंह और सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी 200 रुकनी वफ्द के हमरा दरबार पहुंचे। हज़रत मियाँ मीर सरकार के गद्दी नशीन सैयद अली रज़ा भी तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक हुए। भारतीय सिख रहनुमा सरदार जगजीत सिंह की क़यादत में वफ्द बज़रिया करतारपुर राहदारी दरबार बाबा गुरु नानक पहुंचा तो दरबार इंतज़ामिया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। कसूर में तजावुज़ात की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सड़कें सुकड़ गईं, फुटपाथ गायब हो गए। पैदल चलने वाले अफराद के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। कसूर वज़ीर आला पंजाब के तजावुज़ात के खिलाफ इक़दामात के दावे अमली तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। कसूर शहर के मरकजी बाजारों, शाहराहों और रहायशी इलाकों में तजावजात की भरमार ने शहरियों के मामूलाते जिंदगी को मुतासर कर दिया है। गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया ने हुकूमती दावों को झुठला दिया है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत और हुकूमती अदम दिलचस्पी के बाइस सूरत हाल बद से बदतर हो गई है। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि ये जो तजावजात है इनके खिलाफ हमें एहतजाज करना चाहिए। देखिए, ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक में इतने मसले मसाइल बन रहे हैं, आवाम को आने जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत है। मरियम नवाज साहिबा ने भी इस चीज़ पे पूरा नोटिस लिया है, लेकिन फिर भी कोई रद्द अमल नहीं है। इनको इस पे एक्शन लेना चाहिए और इन पे अमल दरामद करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने इख्तिदार संभालने के बाद तजावजात के मुकम्मल खात्मे का वादा किया था। इनका कहना था कि सूबे को तजावजात से पाक करने के लिए एक जामिया हिकमत अमली अपनाई जाएगी, लेकिन कसूर में मौजूदा सूरत हाल इन दावों की हकीकत को आश्कार कर रही है। तजावजात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया नाइद मदनी का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि
اینٹی انکروچمنٹ کی جو ہماری کمپین ہے وہ بہت ریگرس تھی. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو نوٹسز آلریڈی سرو کر دیے گئے ہیں، اور اگر اسٹل وہ اپنی ٹیمپریری یا پرماننٹ انکروچمنٹ جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہم مزید سخت لاحمل اپنائیں گے. ان پہ FIRs بھی دی جائیں گی اور ان کو فائن بھی کیے جائیں گے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پروگرام ستھرا پنجاب اور تجاوزات کے بارے میں واضح ہدایات، لیکن ضلعی انتظامیہ جسے کروانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. اس پر ضلعی انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد انصاری، 5 نیوز، قصور. احمد پور سیال کی بستی نور شاہ میں دیور کا بھابھی پر تشدد. عابد علی نے اپنی بھابھی سلمہ مائی کو تشدد کا نشانہ بنایا. متاثرہ خاتون کے خاوند نے قانونی کارروائی کے لیے پولیس تھانہ گڑھ مہاراجہ میں درخواست جمع کروا دی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ دیور نے خاوند کی عدم موجودگی میں مجھے زد و کوب کیا، ڈنڈوں سے مجھے اور بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملزم میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. DPO جھنگ نوٹس لے کر انصاف فراہم کریں اور ملزم کو گرفتار کریں. فیصل آباد میں چارج سنبھالتے ہی کمشنر مریم خان نے بغیر اطلاع کے اچانک چلڈرن اسپتال جھنگ روڈ کا دورہ کیا. اسپتال انتظامیہ بھی کمشنر کے دورے سے لا علم تھی. کمشنر کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر بھی موجود تھے. مریم خان نے اسپتال میں خواتین سے ان کے بچوں اور بیماری اور ڈاکٹروں کی جانب سے علاج کے حوالے سے آگاہی حاصل کی. انہوں نے ہدایت کی کہ اسپتال کو شکایت فری اور صفائی کا اعلیٰ معیار ہمہ وقت یقینی بنائیں. انہوں نے اسپتال کی اپ گریڈیشن کے جاری کام کا معائنہ کیا. انہوں نے کہا کہ بیڈز کے پیڈیاٹرک وارڈ کو بلا تاخیر فعال بنایا جائے. کمشنر نے چلڈرن اسپتال جھنگ روڈ میں زیر تعمیر چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کو بھی چیک کیا. دریائے سندھ سے نئی کینال نکالنے کے خلاف سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے میرپور خاص میں اسٹیشن چوک سے مارکیٹ چوک تک ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر قادر مکسی نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کا دریائے سندھ کے سوا پانی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. پنجاب اور وفاق اس کا رخ موڑنا چاہتے ہیں. سندھ کے کروڑوں باشندے زراعت سے منسلک ہیں. نئی کینال نکالنے سے سندھ بنجر ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے ایسے منصوبوں کی منظوری دی ہے جو مستقبل میں سندھ کو تباہ کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف زراعت کا مسئلہ نہیں ہے. ہم تاجر برادری سے بھی کہتے ہیں کہ وہ دریائے سندھ کو بچانے کی تحریک سے لا تعلق نہ رہیں، نہیں تو وہ بھی تباہی کے لیے تیار رہیں. کندکوٹ میں ڈکیتی لوٹ مار کی وارداتوں کے خلاف میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے کاروبار بند کر کے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزید تفصیلات ممتاز ملک کی اس رپورٹ میں جانیں گے. کندکوٹ میں ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے کاروبار بند کر کے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کی جانب سے ڈاکو راج کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر مظاہرین نے FI نیوز سے بات کرتے کہا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں واپس کر دی جائے اور ہمیں رونقیں جو ہے بحال کر دیے جائے. ہم وفاق سے اور سندھ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن سے رہنے دیجیے. 155 ارب اگر آپ امن امان کی مد میں ایک ہی ادارے کو دیتے ہیں، اگر میرے خیال میں وہ ایک ہی ادارہ امن امان بحال نہیں کرا سکتا تو میرے خیال میں اس پورے ادارے کو ختم ہونا چاہیے. اگر ہمارے یہاں 50 سے 55 جو ہے ڈاکیت ہیں، اگر ہم انہیں 5-6 کروڑ روپے دیتے تو ہمارا علاقہ امن امان کا گہوارہ بن جاتا. لیکن جدید اسلحہ، جدید ڈرون ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی بھی یہ ضلع پورا دھاڑی لکو نرگ میں ایک ہی میڈیکل اسٹور سے 4 بار ڈکیتی ہوتی ہے. آپ بتائیں وہ روزگار کرے گا، یہاں سے بھاگ جائے گا. صورتحال دیکھ رہے ہیں شہر کی، بہت ہی امن امان بگڑ چکا ہے. نہ کوئی صبح کا ٹائم ہے، نہ کوئی شام کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم، کوئی بھی ٹائم نہیں ہے. جس ٹائم جس کو مرضی چاہ رہی ہے دو بندے آ رہے ہیں، بائک پہ آ رہے ہیں، گن مشین لے کے، ریوالور لے کے چھین کے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب کوئی NC کٹانے جاتا ہے تو کوئی وہاں بھی سننے والا نہیں ہے. اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہماری کوئی سننے والا نہیں. ہم اپیل کریں گے مہربانی کر کے ہم امن. مظاہرین کی جانب سے حکام بالا سے شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ ممتاز ملک، 5 نیوز کندکوٹ. عمرکوٹ میں گزشتہ رات سامارو روڈ پر کار اور ٹرک کے تصادم میں 5 افراد کی ہلاکت پر شہر میں سوگ کی فضا. ہلاک ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے ماں بیٹا
और बाप बेटा शामिल हैं। हलाक होने वाले आपस में 2 कज़न, भाभी और देवर हैं। आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जब लाशें घर से उठाई गईं तो कोहराम मच गया। एक ही घर से 4 लाशें उठाने पर हर आंख अश्क बार हो गई। इस मौके पर मालही बिरादरी की जानिब से कारोबार बंद रखा गया। लाशों को मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद अग्नि संस्कार कर दिया गया। नौकोट में बाईपास पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम में नौजवान जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वाले नौजवान ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करते थे। जाँ बहक और जख्मी को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त जान मोहम्मद जबकि जख्मी की चंदर कोल्हई के नाम से हुई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फरार होने वाले ट्रक का ताक़ुब करने के बाद ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन साफ सुथरा पंजाब के तहत नया शहर शोरकोट में 40 साल पुराना सेवरेज का मसला हल कर दिया गया। तफसील बता रहे हैं शोरकोट से आबिद हुसैन। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नया शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर सेवरेज का बहुत बड़ा एक मसला था नए शहर के लोगों को, जो तकरीबन 40 साल से लोग परेशानी का शिकार थे। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफन यार साहब ने ये मसला हल किया। सीओ साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यहाँ पे जो नवा शहर और अब्बासपुरा की आबादी है उसको सीवरेज का एक बहुत क्रॉनिक इशू था जो कि सालों से जो है यहाँ पे पेंडिंग था। तो यहाँ पे लोगों के लिए बीमारियाँ भी ताफुन फैल रहा था और ख़ास तौर पे जो हमारी किडनी की डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट हो रही थी। तो लोगों ने इस मामले में जो है, हमने खुद भी विज़िट किया, लोगों ने भी इस मामले में दरख्वास्त दी और फिर इस पर हमने एक्शन में आके अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे डिसल्ट का काम किया। सारी हमारी जो सीवरेज की नालियाँ थी उनको बहाल किया। जो नई रिपेयर लाइन्स डलनी थी वो हमने डाल दी। इसी के साथ डिस्पोजल का भी एक हमने यहाँ पे कायम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बड़े मुनासिब जो है तरीके से और बड़े मुनासिब फंडिंग के साथ ये हमारे पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील को पहुंचा है और पूरा जो अब्बासपुरा और नवा शहर का जो एरिया है उसके लोगों को इंशाल्लाह सीवरेज का रिलीफ अभी प्रॉपर मिल चुका है और इंशाल्लाह यहाँ पे गाय बगाए और भी कोई भी मसाइल अगर आते हैं तो उस पर इंशाल्लाह इसी तरह वर्किंग होती रहेगी और लोगों को एक साफ़ सुथरा और जो पुरअमन माहौल है वो प्रोवाइड किया जाता रहेगा। थैंक यू। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर का इलाके के लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया है और यकीनन ये एक फलाही काम था जिसे 40 साल के बाद असफंद यार ने हल कर दिया है। जी, रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद इस्माइल राहू ने बदीन के तराई शहर में LHDP की जानिब से वाटर एंड ताउन से तामीर किए गए सोलर वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद इस्माइल राहू ने कहा कि फिल्टर प्लांट से तराई शहर के 5000 अफराद को पीने का साफ पानी मैसर होगा। उन्होंने कहा कि इंसानी ज़रूरियात में पानी एक इंतहाई अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तराई शहर और उसके आसपास के गांव में ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है जो पीने के काबिल नहीं है। समाजी तंजीम LHDP ने वाटर एड के ताउन से फिल्टर प्लांट लगाया। उम्मीद है कि तराई शहर के रिहायशी इस नेमत से फ़ायदा उठाएंगे और इसकी मरम्मत का भी खास ख्याल रखेंगे। दादू की तहसील जोही में म्यूनिसिपल कमेटी के फंड्स में करप्शन का इंकिशाफ हुआ है। एंटी करप्शन हैदराबाद की अदालत ने म्यूनिसिपल कमेटी जोही के चेयरमैन, CMO और अकाउंट अफसर को तलब करके सर्कल अफसर को 25 जनवरी तक फंड्स की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अल्लाह बख्श खुशक की इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कमेटी जोही की करप्शन के खिलाफ शहरों का एहतजाज करने का मामला एंटी करप्शन की अदालत में पहुंच गया है। म्यूनिसिपल कमेटी जोही की 2 करोड़ 17 लाख की सेवरेज स्कीम पर खर्चे, कच्ची पीढ़ी के रोजाना बिनात पर टैक्स वसूली, सरकारी प्रॉपर्टी के रेंट और लीज, मशीनरी की खरीदारी, मेंटेनेंस, OTZ शहर के फंड्स और शहर की खूबसूरती के लिए स्पेशल ग्रांट्स के फंड में गबन पर एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद ने एंटी करप्शन दादू के सर्कल अफसर को तहकीकात करके रिपोर्ट 25 जनवरी तक अदालत में जमा कराने के अहकाम दे दिए हैं। एंटी करप्शन कोर्ट में केस दाखिल किया है और उम्मीद है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा और लोगों की जो आवाम की जो बजट है वो आवाम के ऊपर खर्च होगा। म्यूनिसिपल इंतजामिया जोही के खिलाफ शहरों का अनोखे एहतजाज करने का सिलसिला भी जारी है। म्यूनिसिपल का काम है वो कोई काम नहीं करते। ऑफिस जो है म्यूनिसिपल चेयरमैन की उधर कोई आदमी नहीं बैठना आता, उसी के लिए CMO TMO और जो अमला है वो सारा गायब होता है। उसी के लिए मैं पहले भी एहतजाज किया, अभी भी एहतजाज करता हूँ। करप्शन की सोनी चिड़िया बनी म्यूनिसिपल कमेटी जोही के इंतजामिया के खिलाफ एंटी करप्शन की तहकीकात शुरू होने पर मुतल्लिका अफसरान में खलबली मच गई है। अल्लाह बख्श खुश, चैनल 5 न्यूज़ दादू।
हुकूमत सिंध की हिदायत पर सब डिवीजन डिग्री झड्डों के शहरियों के लिए नवाही शहर टंडो जान मोहम्मद में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास रशीद मसूद खान की खुली कचहरी। शहरियों ने मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी में तमाम महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर शहरियों ने LBOD, पब्लिक हेल्थ, वापडा, हेल्थ नादरा, पुलिस, हाईवे, एजुकेशन और दीगर महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। तंगवानी के करीब नवाही गांव मोहम्मद हयात खोसा में डाकुओं ने मजीद 2 अफराद को अगवा कर लिया, जिसके बाद तंगवानी से अगवा होने वालों की तादाद 6 हो गई। डाकुओं के हाथों अगवा होने वालों में चचा और भतीजा शामिल है, जिनकी शनाख्त गुल हसन और मोरजादा के नाम से हुई। आए रोज अगवा की वारदातों के बायस इलाके के अवाम में खौफ व हिरास पाया जाता है। पाकपतन में बारिश हुए 4 रोज गुजर गए, मगर सड़कों पर जमा पानी निकाला नहीं जा सका। मुल्तान से कसूर रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है। पानी से रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। हादसा मामूल बन चुके। पानी जमा होने से इंतहाई बदबू फैली हुई है। गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश के बायस डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। लोगों को पैदल गुजरना भी मुहाल हो चुका है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया नोटिस ले और पानी की निकासी यकीनी बनाने के साथ सड़क की तामीर भी यकीनी बनाई जाए। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।